नमस्कार। आज आमे शुणिबा कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर महाकाव्य वैदेहीश विलासर चतुर्दश छांद, जेउठारे कवि सम्राट राम एवं सीतांकर विवाह उत्सव विषय वर्णना करिछन्ति। विवाहर शुभलग्न और शुभ दिन स्थिर हेबा परे बेदी विवाह मंडप सजागला, कदली गछ पोतागला, फूलमाଳ सबु ओहळागला, गुआ नड़िया आदि रखागला। प्राचीर गंगा जमुना मत्स्य और मकर चित्रमान अंकागला। चंदन कर्पूरर बासनारे चतुर्दिग महकी उठिला। तत्परे 7 जन ब्राह्मी कन्याଙ୍କୁ सुबेश कराई तांको हातरे स्वर्ण कलसी देई भंडारुणी हातरे कांडसर नड़िया थिबा कुला धराई दीप धराई दियो मंगुलिबार चित्र आंकिचंती कवि। संगीत शालारू नर्तकी माने बाहरी शंख हुळहुळी और वाद्य सह दियो मंगुलिबाकू गले। अन्य माने प्रधान प्रधान घरु जल संग्रह करी बाड़ुओ पानी आनी आसिले कन्या गाधोइबा पाई। जल तोला परे कन्या माने देवदेवी को पूजा अर्चना कले। नारी माने बरकन्या को गंधपुष्प दे मंगुलिले। कन्या माने निर्जन स्थान रे जाई लवण चौरी पूजा कले। एहीपरि दिन बीतिबा परे संध्या आसिला। विवाहर समय उपगत हैला। पत्र पुष्परे चतुर्दिग सजा हैला। बाण फुटिला। जनकपुरी उत्सव मुखर हैला। बर मानंकु अर्घ थाली रे वंदापना करागला। शालक माने बरंकु बरण करी विवाह मंडप को घेनी गले। प्रति बेदी रे जने ब्रह्मा और जने आचार्य को बरण करागला। रामचंद्रंकर मंडपरे वशिष्ठ और सतानंद, लक्ष्मणंक मंडपरे काश्यप और कौशिक, भरतंक मंडपरे वामदेव गौतम और शत्रुघ्नंक मंडपरे जाबाली और वाल्मीकि उपगत हेले। शालक माने बरर पदधौत कले और लवणी चामर बर उपरे पकाइले। बर कन्याक मध्यरे पाटकनार बाड़ दियागला। उभय उभयंकु न देखिबा पाई। यज्ञ पवित अभिमंत्रित होई बर माने पिंधिबा परे कन्या मानंक पाखकु पठा जाई कन्या मानंकु आमंत्रित करागला। कन्या माने आसीबा परे तांकु दक्षिण भागरे बसागला। बर कन्यांकु ईश्वर पार्वती तुल्य मुकुट पिंधागला। अग्नि रे लिया पुड़ी लज्जा होम करागला। बरण होइतिबा ब्रह्मा और आचार्य बर कन्यांकर हस्तगंठी पकाइले। से दुहें दंपति पदरे एकत्र हेले। ब्राह्मण कन्या माने सेठारे हस्तगंठी फिटाइले और शाढ़ी पाइले। बर कन्या गोईठाल वस्त्र आबद्ध होई अंतपुर को गले। सेठारे कौड़ी खेलिले। वीर श्रेष्ठ बर माने कन्या हस्तरु कौड़ी फिटाई न पारी निजर असहायता दर्शाइले। पंचग्रासी अनुष्ठित हैला। सीता किंतु किछि न खाई हाथ को स्थिर रखी बसिले। बिहु पंचग्रासी हस्त स्थाळीरु न चाली बलये रामे मूरति दिशन्ते मैथिली। बारी बधू बिंबे जथा चकोर सुस्नेही बसी पत्राच्छन्न वृक्ष टेकिन अनाई। जेपरी चकोर पक्षी पत्राच्छादित वृक्षरे बसी जल मध्यरे प्रतिबिंबित चंद्र को चाही ताहा प्रति स्नेही होई आउ उपरकू देखिबाकू इच्छा करेनी, सेहीपरि सीता पंचग्रासी समय हस्तरे पिंधिथिबा कंकणरे रामंकर प्रतिबिंब देखि तन्मय होई हस्त न चलाई बसी रहिले। पंचग्रासी अनुष्ठान परे बर कन्यांकर वंदापना करागला और अमूल्य रत्नमान नूतन दंपतिंकु मिलिला। एही महेंद्र मुहूर्तर चिंता करी सीता राम को ध्यान करी भंज 62 पदरे ए छांद शेष कले। पंचदश छांद, मधुसज्जा वर्णना। सीतांक मधुसज्जा गृह नाना वर्णर चित्रे चित्रित होइअछि। पटवस्त्र रे भूषित होइथिबा मधुसज्जा गृह एते लावण्यवंत होइथिला जे दर्शन मात्र के अनुराग और आनंदर मिश्रित भाव जाग्रत हेउथिला। से गृहरे रोही माछ, खंजन पक्षी, मीननयना रमणी मानंकर नेत्र प्राय चित्रित होइअछन्ति। पलंक रमणीर पलक सदृश दृश्यमान होइअछि। बहु रत्न प्रदीपरे ए गृह आलोकित। सुंदर मधुसज्जा गृहर अन्य नाम अलकापुरी। दर्पण खचित चांदुआ द्वारा आच्छादित ए गृह विनोद भाव को स्नेहर सहित बहन करिअछि।
ବାସକ ସଜ୍ଜା ନାୟିକା କାମାତୁର ହୋଇ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଚିତ୍ତରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲାପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧୁଶଯ୍ୟା ଗୃହରେ କାମାର୍ତ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ସୀତାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। ଏଣୁ ଭଞ୍ଜ ଭାଷାରେ ରାମ ବାସର ଗୃହରେ ରାମା ହୋଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ଅପେକ୍ଷାରତ ରାମଙ୍କର ଆକୁଳିତ ହୃଦୟ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସରେ ରାମା କହିଲେ କ୍ଷତି କଣ? ଏହି ସମୟରେ ସଖୀମାନେ ସୀତାଙ୍କୁ ବାସର ଗୃହକୁ ବିଜେ କରାଇଲେ। ସୀତା ବାସର ଗୃହ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ରହିଯାଆନ୍ତେ ସଖୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜରେ ପଦ୍ମ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ତୁ ତ ପଦ୍ମିନୀ ରମଣୀ, ଏଣୁ ଭୟ କାହିଁକି? ଏ କଥା କହି ସଖୀମାନେ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ଡିଆଇଁ ସୀତାଙ୍କୁ ବାସର ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି କବାଟ କିଳିଦେଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଶଯ୍ୟାରେ ବସାଇଲେ। ସୀତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ଓ ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ବିଦଗଧ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଥିବାର ଏ ଦେହେ, ବିଳାସିନୀ ନ କରିବି ଆନକୁ, ବୋଲି ଛୁଇଁ ଦୀପ ହୁତାସନକୁ। ବୈଦେହୀ କେଶୁ କାଢି କେତକୀ, ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଖିତ ପୋଛି ବସ୍ତୁରିକି, ବଳି ନାହିଁ ଆନେ ଆଜି ଯାଏତ, ବଳାଇବି ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ମୋ ଚିତ୍ତ। ବର ମଣ୍ଡପରୁ ଜୀବ ବାହୁଡ଼ି, ବାର୍ତ୍ତା ବହେ ତୁମ୍ଭକୁ ନେମି ଲୋଡ଼ି, ବୀର ମୁକୁଟେ ପତ୍ର କରି ଦତ୍ତ, ବିନ୍ୟସ୍ତ ଯେ ପ୍ରଦୀପେ କଲେ ହସ୍ତ। ଏଠାରେ ରାମ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟେ, ମୋର ଏ ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ତୋ ବିନା ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ଦୀପର ଅଗ୍ନିକୁ ଛୁଆଇ ନିୟମ କଲେ। ସୀତା ବିଦୁଷୀ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନମତି। ସେ କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀର ବାସର ରଜନୀରେ କଥା ହେବାର ପରମ୍ପରା ନଥିବାରୁ କେଶରୁ କେତକୀ ପାଖୁଡା କାଢି ଚିବୁକରୁ କସ୍ତୁରୀକୁ ପୋଛି ଲେଖିଲେ, ଆଜି ଯାଏ ତୁମ ବିନା ଏ ମନ ଅନ୍ୟଠାରେ ବଳି ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଠାରେ ବଳାଇବି ନାହିଁ। ପର ଜନ୍ମରେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରୁ ବର ବାହୁଡି ଯିବ ଓ ମୁଁ ତମକୁ ଦୂତ ଦ୍ୱାରା ଖବର ଦେଇ ବରି ନେବି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଅବତାରରେ ଶିଶୁପାଳ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଯିବ ଓ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇ ସୀତା ପତ୍ରଟିକୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରି ବାସର ପ୍ରଦୀପରେ ହସ୍ତ ଥାପି ନିୟମ କଲେ। ଏଥିରେ ସୀତାଙ୍କ ବାକ୍ ଚାତୁରୀ ଓ ଭଞ୍ଜୀୟ ଭାବନାର ଗଭୀରତା ଜାଣି ପାଠକେ ଉଦ୍ଭୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଏହି ବାଣୀକୁ ଗଣ୍ଠିଧାନ କରି ଶ୍ରୀବତ୍ସର ପଦ ଚିହ୍ନ ଧାରଣ ପରି ଏହାକୁ ହୃଦୟରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀରାମ ସୀତାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ଷଡ଼ ଋତୁ ସହ ତୁଳନା କରି ସମସ୍ତ ଋତୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏପରି କବି ମଧୁଶଯ୍ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଧୁରାତ୍ରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ସୀତା ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି କବାଟ ଖୋଲିଲେ। ସଖୀମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗର କ୍ଷତଚିହ୍ନ ଦେଖି ପରିହାସ କଲେ। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କାଳେ ଗୁରୁଜନମାନେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ଦେଖିନେବେ, ତାହା ଭାବି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ନିତ୍ୟକର୍ମ ବଢାଇ ସୀତାଙ୍କୁ ବେଶଭୂଷାରେ ସଜାଇ ଦେଲେ। ଓଠର କ୍ଷତ ଦାଗ ସବୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ସଖୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାନ ଭୁଞ୍ଜାଇଲେ। ସେହିପରି ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ। ବକ୍ଷୋଜକୁ କାଞ୍ଚଲା ବେଢାରେ ଲୁଚାଇ ଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାମଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଇମାନେ ବାସର ଗୃହରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟତ୍ର ବିଜେ କଲେ। କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଏହି ରସାଳ କଥା 32 ପଦରେ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଷୋଡଶ ଛାନ୍ଦ କନ୍ୟା ବିଦା ଓ ପରଶୁରାମ ମିଳନ। ଜନକ ବହୁ ଧନରତ୍ନ ଯୌତୁକ ଦେଲେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ। ମାତାମାନେ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶାଶୁଘରେ ଚଳିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଚଉଠି ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଲା। ଚଉଠିରେ ବନ୍ଧୁଜନମାନେ ହଳଦୀ ପାଣି ପକାପକି ହେଲେ। ଏହା ସେ ସମୟର ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଏଥର ଦଶରଥ ଆପଣା ପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ। ଜନକ ବଡ଼ ପେଟିକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଯୌତୁକ ଓ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ। ଘୋଟକ ଓ ଗଧମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକରେ ଦେଲେ। ବର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପାଲିଙ୍କି ଓ ଶିବିକାରେ ବସାଇ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହ ଦଶରଥ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଯାତ୍ରା ପଥରେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ନିବାସ। ପର୍ବତ ସନ୍ନିକଟରେ ବାଦ୍ୟ ଓ କୋଳାହଳ ଶୁଣି ନିଜେ ପରଶୁରାମ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ବାଦ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ନାଶ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବା ପରଶୁରାମକୁ ଦେଖି ଦଶରଥ ଭୟଭୀତ ହେଲେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ବାମଦେବ କହିଲେ, ବୋଧହୁଏ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ, ପରଶୁରାମଙ୍କ ତ ତେଜ ଅଶାନ୍ତିକାରକ,
ତା ଛେଦନ ନ କଲେ ସେ ଶାନ୍ତି ଲଭିବେ ନାହିଁ। ପରଶୁରାମ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତେ ଦଶରଥ ବିନୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ଋଷ୍ୟଶୃଙ୍ଗ ମୁନିଙ୍କ ଦୟାରୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ସମାପନ କରି ନଗର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛି। ହେ ଭୃଗୁ ବଂଶ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଦଧୂଳି ଦେଇ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ପରଶୁରାମ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ଯେଉଁ ରାମ ବଡ଼ାଇ ଦେଖାଇ ବୀରବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ମୋ ଆଶ୍ରମ ସମୀପରେ ଯାଉଅଛି, ସେ କଣ ଜାଣେ ନାହିଁ କି ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିବଂଶ କରିବାର ଶପଥ ନେଇଛି? ଆଜି ତାର ଶିର ମୁଁ ବସୁଧାରେ ଲୋଟାଇ ଦେବି। ଦଶରଥ କହିଲେ, ଏହି ପିଲାମାନେ କ୍ଷୀରକଣ୍ଠ ବାଳକ, ଏହାଙ୍କୁ ମାରି ଆପଣ କି ଯଶ ପାଇବେ? କିଛି ନ ଶୁଣି ପରଶୁରାମ ରାମଙ୍କ ଆଡକୁ ମାଡ଼ିଗଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ପାଗଳାଟେ କାହୁଁ ଆସି ଆମ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା? ପରଶୁରାମ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ, ଏମାନେ ତ ବିଷକଣ୍ଠ, କ୍ଷୀରକଣ୍ଠ କାହିଁକି ହେବେ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ବିଷକଣ୍ଠ, ତେବେ ମହାଦେବ ହୋଇ ତୁମର ଗୁରୁ ହେଲୁ, ଆମକୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଆସିଛ କି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ହେ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ରୂପରେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛ? ଆମେ ତୁମକୁ କୁଶ, କାମଣ୍ଡଳୁ, ତମ୍ବା ପାତ୍ର ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ପୂଜା କରିବୁ। ପରଶୁରାମ ପରିହାସ କରି କହିଲେ, ବନରେ ତାଡ଼କା ନାମକ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହାଣି ବହୁ ଦିନରୁ ଥୁଆ ପୋକଖିଆ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ବୀରପଣିଆ ଦେଖାଉଛୁ। ମୋର ଏ ଧନୁକୁ ଯଦି ଧାରଣ କରିପାରିବୁ, ତେବେ ମୁଁ ତୋର ବୀରତ୍ୱ ଜାଣିବି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାମକର ବଢାଇ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଧନୁଷ ତାଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜ ହରଣ କରିନେଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭଞ୍ଜ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ସୀତାଙ୍କର ମନୋବେଦନା ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ଧନୁ ଧରିବା ବେଳେ ସୀତା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମ ପୁଣି ପରଶୁରାମଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବେ ନାହିଁ ତ? ସୀତାଙ୍କ ବ୍ୟଥା ଜାଣି ରାମ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଲେ, ଏ ଧନୁର୍ଭଙ୍ଗଙ୍କ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଋଷି ଆମର ବଳ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ରାମ ବସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଦେଇ ସରସନ୍ଧାନ କରି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କାହାକୁ ବିନ୍ଧିବା କୁହନ୍ତୁ। ପରଶୁରାମ ଏଥର ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଲେ, ମୋର ପାପ ଭାରକୁ ଛେଦନ କର। ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ ଧରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ପରଶୁରାମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣା କରି ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ। ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଗଣ୍ଡି ଠାରେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ପରେ ରଥ ଆଗକୁ ଗଡ଼ାନ୍ତି, ସେହିପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ସମୟ ରହି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଜିଣିବା ଦ୍ୱାରା ପିତା ଦଶରଥଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଆଗକୁ ରଥ ଗଡ଼ାଇଲେ। ଏଥର ରଥ ବଡ଼ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏ ଦୁଇ ମହୋତ୍ସବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବିବାହ ପରର ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦେବତାମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଲେଉଟାଣି ଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦର ଯାତ୍ରା, ଏଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକର ସମାନତା ଅଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର ମର୍ତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ହୋଇ ଉଠିଲା। ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ବନ ଉପବନ, ସୀତାରାମଙ୍କର ଯୁଗ୍ମ ଶରୀରର ଏକାତ୍ମ ଭାବ ମୋହନୀୟ ଓ ବନ୍ଦନୀୟ କରିଦେଲା ସେ ନଗରକୁ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସିବାରୁ ରାମ ବନଗମନ କଲେ ଶିକାର ପାଇଁ। ଅତିଥିମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଲେ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ଜନକ ମହର୍ଷି ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। କୈକେୟୀଙ୍କ ପିତା ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ନଗରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିନେଲେ। ରାମ ଓ ସୀତା ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କଲେ। ସପ୍ତଦଶ ଛନ୍ଦ। ରାଜାଭିଷେକରୁ ବନଚାରୀ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭଞ୍ଜ କୁହନ୍ତି, ବସି ବଶିଷ୍ଠ ଜାବାଳି, ବାମଦେବ କଶ୍ୟପ ସୁମନ୍ତ୍ର ଘେନି, ବୋଲେ ଦଶରଥ ମୋର ମନୋରଥ ମଣ୍ଡାଇବି ରାଜଧାନୀ, ବୀରବୃନ୍ଦରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ବସୁ ନୃପପଦେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବଶିଷ୍ଠ ଜାବାଳି, ବାମଦେବ, କଶ୍ୟପ, ସୁମନ୍ତ୍ର ଆଦିଙ୍କୁ ରାଜସଭାରେ ବସେଇ ଦଶରଥ କହିଲେ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନରେ ବସୁ। ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ। ସୁମନ୍ତ୍ର ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅନରଣ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଦଧକର୍ତ୍ତା ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରାମ ପୁଣି ସମର୍ଥ ହେବେ। ଏହିପରି ସେ ପିତୃଋଣ ଶୁଝିବେ। ଏ ତ ବିଧିର ବିଧାନ। ଦଶରଥ ଦୋଷ ହେଲେ। ବଶିଷ୍ଠାଦି ଋଷିମାନେ ଜାତକ କଷି କହିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଧନୁରାଶି, ତାହାର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜନ୍ମ ବୃହସ୍ପତି ହେଲା, ଏଣୁ ସେ ରାଜା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାମଦେବ ଓ ବଶିଷ୍ଠ ଏପରି ବିଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଦଶରଥ କିଛି ବୁଝି ନ ପାରି କଣ ହେଲା ବୋଲି ପଚାରିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ରାମ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, ସମ୍ପଦରେ ସେ କୁବେରକୁ ଜିଣିଯିବେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୈତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଲା। ରାମଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେବ ଜାଣି ସୀତା ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ମାତାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଲେ।
କିନ୍ତୁ ରାମ ରାଜା ହେବା ସମ୍ବାଦ ଶୁଣି ମନ୍ଥରା ବଜାରରୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସି କୈକେୟୀଙ୍କୁ କହିଲା, ରେ ଶୁଭାଙ୍ଗୀ, ତୁ ପରା ରାଜାର ବଡ଼ ସୁଆଗୀ ବୁଲାଉ। ତୋ ସୁଆଗୀପଣ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମତେ ବିଷ ଖାଇଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ତୋର ପୁତ୍ର ବିଚାରବନ୍ତ, ଧାର୍ମିକ, ତା ବାଟୁଳି ବଜ୍ରରୁ ଟାଣ, ସେ କଣ ରାଜସନରେ ବସିପାରିବ ନାହିଁ? ତୋର ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ ମନାଇ ପୁତ୍ରକୁ ସିଂହାସନରେ ବସା। କୈକେୟୀ ମନ୍ଥରାର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ରାଣୀ ହଂସପୁରରେ ତଳେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କଲେ। ଦଶରଥ ସେ ପୁରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି କୈକେୟୀଙ୍କର ଏତାଦୃଶ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ମୋର ବିନା ଦୋଷରେ ତୁମେ କାହିଁକି ଅଭିମାନ କରୁଛ? ପୁଣି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରିୟେ, ଥରେ ମତେ ଚାହଁ, ଯାହା ମାଗିବ ତା ମୁଁ ଦେବି, ଉଠ। କୈକେୟୀ ଉଠି ବସିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କରିବାକୁ କହିଲେ। ରାଜା 3 ବାର ସତ୍ୟ କଲେ। କୈକେୟୀ କହିଲେ, ସମ୍ଭରାସୁର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ତୁମର ରଥ ଚଳାଇ ତୁମକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସହାୟତା କରିଥିଲି। ତୁମେ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲ ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର ରାଜା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇ ତୁମେ ରାମଙ୍କୁ ରାଜା କରୁଛ। ପୁଣି ରାମ ମହୀପତି ହେବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ କନ୍ୟା। ଏଣୁ ପୃଥିବୀର ଜ୍ୱାଇଁ ହୋଇ ସେ ଶାଶୁରପତି କିପରି ହେବେ? ସେ 14 ବର୍ଷ ବନରେ ଦିନ କଟାଉ, ମୋର ପୁତ୍ର ରାଜା ହଉ। ରାଣୀଙ୍କର ଏପରି କଠୋର ବଚନ ଶୁଣି ରାଜା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ କହିଲେ, ଯେପରି ବିଷ୍ଣୁ କପଟରେ ବିରୋଚନ ରାକ୍ଷସର ନାରୀ ହୋଇ ତାର ପ୍ରାଣନାଶ କଲେ, ସେହିପରି ତୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ଆଣି ଆସିଲୁ। ଏହା କହି ସେ ମୌନ ରହିଲେ ଓ ଉପବାସରେ ସମୟ କାଟିଲେ। ରାଜା ମୌନ ରହିବାରୁ କୈକେୟୀ ସମ୍ମତି ଭାବି ରାମଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। କହିଲେ, ଯାହାର ବଂଶରେ ଭଗୀରଥୀ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦଗ୍ଧ ହେଉଥିବା ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିଥିଲେ, ସେଇ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ତୁମେ ପିତୃ ସତ୍ୟ ରଖିବ କି ନାହିଁ? ରାମ ପଚାରିଲେ, କଥା କଣ କୁହ ମା? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ତୁମେ ବନକୁ ଯିବ, ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ହେବ। କଥା ନ ସରୁଣୁ ମନ୍ଥରା ତପସ୍ୱୀ ବେଶ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳା ଓ ଭସ୍ମ ଆଣି ଥୋଇଲା। ଶ୍ରୀରାମ ବିନା ବାକ୍ୟ ବୟରେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରାମ ବନକୁ ଯିବା କଥା ଶୁଣି ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବନକୁ ତାଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ବଶିଷ୍ଠାଦି ପାତ୍ରମାନେ ଦଶରଥଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ରାତି ପାହିଲେ ରାମ ରାଜା ହେବ, ଏ ତପସ୍ୱୀ ବେଶ ପୁଣି କାହିଁକି? ଦଶରଥ କହିଲେ, ପିଶାଚୀ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ନିର୍ଗତ ହେଲା ପ୍ରାୟ, କୈକେୟୀ ମୁଖରୁ ଯାହା ବାହାରେ ତାହା ଅଗ୍ନି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କଣ? କୈକେୟୀ 14 ବର୍ଷ ଲାଗି ସୀତାଙ୍କର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୁଗା ଆବଶ୍ୟକ ତା ବାଉଁଶ ନଳରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମ୍ବାପାତ୍ର ଓ ବାଉଁଶ ନଳମାନ ଧରିଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧ ଦେଇ କହିଲେ, ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିଲେ କେବେ ମାଗିବୁ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗମ ପଥରେ ଗଲାବେଳେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯିବୁ। ସୁମିତ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାମର ମନ ଜାଣି ସେବୁଥିବୁ, ରାତି ଉଜାଗର ରହି ଧନୁଶର ଧରି ଜଗିଥିବୁ। ବଧୂ ସୀତା ସଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି। ବନରେ ବହୁ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସବୁବେଳେ ସଜାଗ ରହିବୁ। ଏହା ପରେ ସୁମନ୍ତ୍ର ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ବନକୁ ନିଅନ୍ତେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ତାହା ଦେଖିଲେ। ରଥ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଯିବାବେଳେ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଲେ, ଏ ବୁଢ଼ା ଦିନେ ସ୍ତ୍ରୀଠାରେ ଏତେ ଅନୁଗ୍ରହ କାହିଁ କରୁଛ? ରଥ ତମସା ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ଘୋର ବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଶୃଙ୍ଗବେର ରାଜା ଗୁହ ଶବର ଖବର ପାଇ ଆସି ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଶୁଣି ଶବର ରାଜା କହିଲେ, ରାଜା ଦେଶକୁ ପୁଅମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ନ ଦେଲେ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ତ ରାମଙ୍କୁ ବନକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏହାପରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 32 ଅବତାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କପିଳ ଅବତାରର କପିଳ ଋଷିଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବେନି ଭାଇ ଭସ୍ମ ବିମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ନର ନାରାୟଣ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଗଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ରଥକୁ ବେଢ଼ି ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ଭଞ୍ଜ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀ ଯାତ୍ରା ସହ ତୁଳନା କରି ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କୁ ମହାଦେବ ଓ ପାର୍ବତୀ ପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପୁଣି ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ବନରେ ନଗର ନିର୍ମାଣ କରି ଆପଣ ରାଜା ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଜା ହୋଇ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଶୁଣ, ଏ ବନ ରାଜ୍ୟରେ ବୃକ୍ଷ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ରାମଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ସୁମନ୍ତ୍ର ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ରଥ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ଘେନିଗଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ରଥ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ଭାବିଲେ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ, ଏଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ କାଳେ ଫେରି ଆସିବେ, ଏହା ଭାବି ରାମ ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶିଲେ। ସେଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ପରଦିନ ସକାଳୁ ତିନିହେଁ
ପୁଣି ବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲେ। ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇ ଏ ତିନି ଦେବ ପ୍ରତିମାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଦୁଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କୁ ଦେଖି କୁହାକୁହି ହେଲେ, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଜଣେ ବର ଓ ଆନ ଦେବର ହୋଇଥିବେ। ସୀତା ଗର୍ଭାଳସୀ ହଂସ ପରି ଚାଲି ନ ପାରୁଥିବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲିବାକୁ କହିଲେ। ସୀତା ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଯେ ଏ ମୋର ଦେବର, ଏଣୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବର ବୋଲି ସେହି ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ କୁହାକୁହି ହେଲେ। ଏହାପରେ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଳିତ ହୋଇ ଭେଳା ବାନ୍ଧି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପାର ହେଲେ ଓ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତରେ ବିଜେ କଲେ। ଭଞ୍ଜ 52 ପଦରେ ଏହି ଛାନ୍ଦ ସମାପ୍ତ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ।